So we can move on to the switch statement. In switch statement, there will be an expression. Expression வந்து சால்வ் ஆகிட்டு அதுக்கு வர ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆன்சரோட வேல்யூ தான் அந்த கேஸ் வேல்யூவா வரும். ஓகே, இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து சால்வ் ஆகும், அதனோட ஆன்சர் வந்து என்னவோ அதுதான் வந்து எனி ஒன் ஆஃப் தி கேஸ் வேல்யூ. ஓகே ஓகே சார். If the switch expression value is 1, then the case 1 statement will be executed. If the value is 2, the case statement 2 is executed. This is an example I am telling. Really, this is the case. See, this is an example. Here, there is no expression, but there is an input. What is the input? Operator. Input will be an operator. Okay. So we are getting two numbers. Using that two numbers, we are doing something based on the operator we received. Second input is an operator, either plus or minus or multiplication or division. If those four is not there, the default will be unknown operator. புரியுதுங்களா? இப்போ வந்து அந்த ஆபரேட்டர் நம்பர் 2 ரெண்டு நம்பர் வாங்கும். Our input is 10 and 20. Okay, we are getting the operator as plus symbol. Okay, so plus வந்து இந்த கேஸ்ல எங்க இருக்கு? First case. Yeah, see, the character is compared using the single quote. இங்க பாத்தீங்கன்னா it is a character எடுத்துக்குது. இந்த C இந்த ஆபரேட்டர் என்ன பண்ணும்? ஸ்விட்சிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து எந்த ஆபரேட்டர்னு செக் பண்ணும். It matches with the first one, so both the numbers are added and the result is printed. Okay. Okay, sir. If it is a minus, okay, this statement will be executed. No other. See, first time if it is plus, so it does this operation, and using the break, it come out of this switch statement. Switch statement விட்டு அடுத்து இங்க வந்துரும். பிரேக் கொடுத்ததனால பிரேக் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது? பிரேக் ஸ்டேட்மென்ட் லூப்பிங்ல வந்து come out of any loop, immediately come out of the looping statement, either while or do while or switch statement வெளியில வந்துரும். so plus symbol கொடுத்ததையும் addition முடிச்சிட்டு அந்த பிரேக் கொடுத்துட்டோம், வெளிய வந்துருச்சு. if another case, if it is a negative symbol or a multiplication symbol, only that case statement will be executed. That statement alone will be executed, and the using break it will come out of the switch statement. Okay, here what we are doing, we are going to find out how many vowels are present in a given line of text. Okay, so vowels are a e i o u. So similarly இங்க பாத்தீங்கன்னா what we are doing, இங்க எக்ஸ்பிரஷன் எது கொடுக்கல, அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணிருக்கோம்? see, எக்ஸ்பிரஷன்ங்கிறது that is a syntax actually. It is not that the exact expression should be there. Okay, here என்ன பண்றோம் நாம, இது புரிஞ்சுதாமா? இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சுதா? நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு லைன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் வாங்குறோம் யூசிங் get a statement. get a statement என்ன பண்ணுவோம்? Until enter, it will take the string. So entire string எடுத்துக்கிச்சு. So what we have given as an input, hello world அப்படிங்கறத input கொடுத்திருக்கோம். So hello space world கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் enter அடிச்சிருக்கோம். enter அடிச்ச உடனே என்ன ஆகும்? அதோட அந்த இது ஸ்டாப் ஆயிரும். stringங்கற வேரியபிளுக்கு அது ஸ்டோர் ஆயிடும். So here since it is a array, புரியுதுங்களா? ஒவ்வொரு எழுத்தும் என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு மெமரியில போய் ஸ்டோர் ஆகும். h will be stored in where? 0. st0, st of 0. e will be stored in st of 1. அந்த மாதிரி ஒரு இதா பண்ணிட்டு என்டர் அடிச்சோனே என்ன இருக்கும்? லாஸ்ட் ஆஃப்டர் d க்கு அப்புறம் ஒரு /0ங்கற வேல்யூ அங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். null value. It will tell that the compiler tell to the compiler that the string ends there. hello world முடிஞ்சதுக்கா இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் /0ங்கற கேரக்டர் அங்க போடுவாங்க. சோ அரே வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எடுத்துக்குது,
ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எப்படி எடுத்துக்குவோம்? I equal to 0. So ST of I என்னது? H. It will check whether H is available here. இங்க ஏதாவது H இருக்கா இந்த கேஸ்ல? No, sir. இல்ல அதனால it will go to the next statement. Next அடுத்தது என்ன ஆகும்? I++ பண்ணிட்டு இங்க செக் பண்ணும். அது வந்து நல் வேல்யூன்னு செக் பண்ணும். இல்ல அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்த லெட்டர் என்னது? E. So ST of 1 என்னது? ங்கிற வேல்யூ எங்க இருக்குது? கேஸ் வந்து it is in case 2. So it will count 1. கவுண்ட் என்னது? ஏற்கனவே 0 இருக்குது. அந்த கவுண்ட் பிளஸ் என்னதாகும்? 0 + 1. So count வந்து 1. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் vowel கண்டுபிடிச்சாச்சு. Similarly, each and every character will be checked, and based on the value, the counter is 0. The 3, because E, O are the vowels. Here 3 vowels are available. So it is printing vowel as number of vowels as 3. Clear? So go to statement என்ன உங்களுக்கு டவுட்? சார் அதுல எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் மட்டும் ஒரு டைம் புரியல. ஓகே, ஒரு நம்பர் பிரிண்ட் பண்ண ஒரு நம்பர் வாங்குறோம் சரிங்களா? எஸ் சார். என்ன பண்றோம்னா அந்த நம்பர் இப்போ 5னு வாங்கிட்டா 5 4 3 2 1 அது டோட்டல் பண்ணணும் சரியா? அதான் இந்த ப்ரோக்ராம். சோ என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து sum equal to 0. எப்பவுமே வந்து நம்ம கவுண்டர் செட் பண்றதா இருந்தா defaultly we have to initialize to 0. If we are declaring any integer number, by default we ourselves have to initialize it to 0, because whenever a variable is created, some junk value, some garbage value will be stored. இப்ப int equal to int n ன்னு போட்டோம்னா n ல வந்து உடனே பிரிண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா some value, some garbage value will be stored. We'll initialize to 0 because we are going to some கவுண்ட் பண்ண போறோம் அதுக்காக. சோ இப்போ இனிஷியலா வந்து I இங்க உள்ள வருது, n வேல்யூ வந்து என்ன வாங்குறோம்? 5 னு வாங்கிருக்கோம். சோ என்ன பண்ணிருக்கணும்? நம்ம ஆட் பண்ணனும் 5 4 3 2 1 இல்லையா? அப் டு 1 பண்ணிருக்கணும். அதனால என்ன பண்ணிரோம்? இங்க I வந்து இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிரோம். சோ 1 ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணனும். 1 + 2 + 3 + 4 + 5. கிளியர்? எஸ் சார். சோ 1 இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிரோம். சோ sum equal to sum + 1 என்ன ஆகும்? sum வந்து இப்போ 1 ஆயிரும். இப்போ இங்க வந்து செக் பண்ணுது, இந்த கொடுத்திருக்க 5 ரீச் ஆயிடுச்சான்ட்டு. இல்ல, ரீச் ஆகல. அதனால என்ன பண்ணும்? இன்கிரிமெண்ட், கோ டு இன்கிரிமெண்ட். அப்ப என்ன ஆகும்? இன்கிரிமெண்ட் ஆகுது. சோ I equal to I++. அப்ப என்ன ஆகும்? I வேல்யூ என்னது? 2. கரெக்ட்டா? எஸ் சார். 2. அடுத்து வந்து இப்ப என்ன ஆகும்? சம் வேல்யூ வந்து 1 இருக்குது. sum + 1 னா sum + 2 னா என்ன ஆகும்? 3 ஆட் ஆயிடும். சரியா? எஸ் சார். அது மாதிரி இது வந்து அப் டு 5 வரலும் வரும். இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம less than n கொடுத்ததுனால 4 வரலும் தான் கவுண்ட் ஆகும், 5 கவுண்ட் ஆகாது. So we have to give equal to I less than or equal to n கொடுத்தோம்னா தான் 5 இன்க்ளூட் பண்ணும். கிளியர்? எஸ் சார். ப்ரோகிராம்ல ஒரு எரர் இருக்குது. இங்க என்ன பண்ணனும்? I less than equal to n. ஏனா 1 2 3 4 5 வரலும் பண்ணனும். less than n கொடுத்தா என்ன ஆகும்? 4 வரலும் தான் கவுண்ட் ஆகும். கிளியரா? எஸ் சார். சோ இங்க வந்து என்னாச்சு? என்னோட டோட்டல் வந்து 15 சொல்லுது. ஓகே, இந்த புரிஞ்சா? இது வந்து just for example. Mostly we won't use go to statement. Go to statement யூஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோகிராமருக்கு அளவு கிடையாது. It is available, it is a option available, but no one use go to statement. Clear? Yes sir. Okay, now we are moving on to looping statement. So while statement, we look into while statement. While it will check the test condition. If it is true, it will execute the body of the loop. Okay sir. So similar to if condition, but if condition என்ன பண்ணும்? ஒரே ஒரு தடவை செக் பண்ணும், பாடி ஆஃப் தி லூப் ஒரு தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ட்ரூவா இருந்தா அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் போயிடும். பட் இஃப் வி வாண்ட் டு டூ எ இட்டரேட்டிவ் ப்ராசஸ், கண்டினியூஸா சில ப்ராசஸ் செய்யணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல we are going to looping statements. Looping statementல while statement என்ன பண்ணும்? First it will check the condition. If it is true, the body of the loop will be executed until இங்க பாருங்க, திருப்பியும் அதே தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. until
இட் பிகம் ஃபால்ஸ், the condition become false. ஃபால்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெளியில வந்துரும். ஸோ இங்க தான் என்ன ஆகும், ஏன் லூப்னு சொல்றோம், இந்த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, அதனால வந்து இட்ஸ் a looping statement. Okay, Okay. so we'll see an example here. Sum of digits of a number, sum of digits of a number என்ன பண்றோம், 123 அப்படின்னு கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. 1 plus 2 plus 3 ன்னு ஆட் பண்ணணும். Okay, sir. 5555 அப்படின்னா 5 plus 5 plus 5 plus 5 ன்னு பண்ணணும். அதுதான் அந்த ப்ரோக்ராமோட கான்செப்ட். ஸோ we are getting a input n less than 0 ன்னு பார்க்குறோம். நெகட்டிவ் நம்பர், Negative numbers. அதா இருந்தா இது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த while loop எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. பாசிட்டிவ் நம்பர் அப்படின்னா உள்ள வரும். உள்ள வந்து என்ன பண்ணும், இப்போ வந்து 123ங்கிற வேல்யூ எப்படி வந்து பிரிப்பீங்க, இப்போ 123 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்குது, இது எப்படி 1 தனியா 2 தனியா 3 தனியா பிரிப்பீங்க? வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிவிஷன் அண்ட் மாடுலோ டிவிஷன்? சார் டிவிஷன் வந்து குவாஷன்ட் கொடுக்கும் சார், மாடுலஸ் டிவிஷன் வந்து ரிமைண்டர் கொடுக்கும் சார். ஓகே, குட். இப்போ வந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம், 123 மாடுலோ டிவைடட் பை 10 என்ன வரும்? 3 சார். 3 வரும். ஸோ இப்போ என்னாச்சு, 123 இருந்து 3 எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது, அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, sum equal to sum plus x. sum plus x. sum வேல்யூ என்னது, sum வேல்யூ ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது, sum வேல்யூ 0 இருக்குது. ஸோ sum equal to sum plus 0 plus x என்னது, x வேல்யூ என்னது இப்போ 3. எஸ் சார், 3 சார். ஓகே, 3 ஆட் ஆயிரும். அடுத்தது என்ன பண்றோம், n equal to n divided by 10 என்ன வரும் வேல்யூ? 12 வரும் சார். அது சொல்லுங்க, 12 வருமா? இப்போ என்னோட வேல்யூ என்னது, what is the value of n? 12. சோ என்ன ஆகும், இப்போ இந்த லூப் அப்படி இங்க போவோம். இங்க போயிட்டு என்ன செக் பண்ணுவோம், 12 மாடுலஸ் டிவிஷன் 0 பார்ப்போம். இல்ல அப்ப வந்து இது ஸ்மாலர் than 0 பார்க்கும்போது உள்ள வரும். இப்போ என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல 2 வரும் சார். என்ன ஆகும், 12 மாடுலோ டிவைடட் பை 10 வரும். அப்ப என்ன கிடைக்கும், 2 கிடைக்குமா சார்? இப்போ வந்து 3 முதல்ல எடுத்துட்டோம், இப்போ 2 கிடைக்குது சார். சரி, இப்போ என்னது சம்ல எவ்வளவு இருக்கு, சம்ல எவ்வளவு இருக்கு, முன்ன 3 இருந்துச்சு சார், 3 இருக்கு. sum plus 2 னா 5 ஆயிருமா, 5 ஆயிரும். மறுபடியும் இங்க வந்து n divided by 10 என்ன வேல்யூ வரும், 1 என்ன வரும், 1 சார். 1 வருமா? சரி, 1 வந்தானே இங்க என்ன ஆகும், 1 less than 0 இல்ல இல்லையா? அப்ப இங்க என்ன வரும், நெக்ஸ்ட் 1 வரும் சார். 1 வரும். அப்ப வந்து 1 ஆட் ஆயிருமா? சோ என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 plus 2 plus 1 தேவையான கிடைச்சிருச்சா? சோ இது எத்தனை நேரம் அந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், n-க்கு 0 வர வரைக்கும் பாடி ஆஃப் லூப் எத்தனை நேரம் ஒர்க் ஆகும், 3 டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகும் இல்லையா? புரிஞ்சுதா சார்? This is what the sum of the digit. So while loop இங்க யூஸ் பண்றோம். ஓகே சார். Another example, Armstrong number. Armstrong number என்ன? தெரியல சார். லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னேனே. Armstrong number is a number that is equal to the sum of cubes of the digit. இங்க பாருங்க, 275 2 cube plus 7 cube plus 5 cube அதனுடைய அவுட்புட்டும் வந்து சேமா இருந்ததுனா தான் அது ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர். இது here 275 is a not an Armstrong number. இங்க பாருங்க, 153 is an Armstrong number because 1 cube plus 5 cube plus 3 cube is same value. Yeah, that is, so it is an Armstrong value. So அதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டுருக்காங்க. புரியுதா? ஓகே சார். சேம் ஸ்டெப். இப்போ என்ன பண்ணணும், சேம் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், நம்பரை ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். 275 கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்னது, 2 7 தனியா அந்த மாதிரி பிரிக்கணும். ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த இடத்துல வந்து
அதே கான்செப்ட் தான். பட் இங்க வந்து என்ன பண்றோம், நாட் ஈக்குவல் டு 0 ஆகிற வரைக்கும் ஒவ்வொன்றா கட் பண்ணி, அதே நம் லெஸ் தேன் 0வும் வச்சுக்கலாம். பட் இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க, நம் நாட் ஈக்குவல் டு 0 யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5 எடுக்கிறாங்க, 5 கியூப் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 275 27 ஆக்குறாங்க. மறுபடியும் இங்க வந்து செக் பண்ணுது. என்ன ஆகும், இங்க வந்து 7 வெளியே எடுக்கிறாங்க, 7 கியூப் பண்றாங்க. மறுபடியும் இங்க என்ன பண்றாங்க, 7 கட் பண்றாங்க, அப்புறம் 2 எடுக்கிறாங்க. 2 கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதனோட கியூப் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து என்ன பண்றாங்க, அந்த சம்மும் ஏற்கனவே வந்து இந்த நம்பர்ல இருக்கிறத வந்து டெம்பரரியா ஸ்டோர் பண்ணிப்போம். ஏன் இங்க மூவ் பண்றாங்க, அந்த நம்பர் இருக்கிற வேல்யூவை டெம்புங்கிற வேரியபிளுக்கு ஏன் மூவ் பண்றாங்க? சார் அப்பா சார் கியூப் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்பா சார் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னொரு நம்பர். அந்த நம்ங்கிறத வந்து இங்க நம்ம மேனிபுலேட் பண்ணிடுறோமா, கட் பண்ணி எடுத்துறோமா? அப்ப முதல்ல கொடுத்த வேல்யூ எங்கேயுமே இருக்காது நம்ம கிட்ட. அதனால முன்னாடியே வந்து வேற வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம். புரியுதா? சோ சம்மோட வேல்யூ என்ன இங்க 476 இல்லையா? 476 not equal to, it is not equal to என்னது 275. அப்ப என்ன ஆகும், it is not an Armstrong number print ஆகும். அடுத்தது வந்து வேற இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க, 153 கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன ஆகும், print as Armstrong number. ஈக்குவலா இருக்கனால ஆம்ஸ்ட்ராங். புரியுதா? அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது do while ஸ்டேட்மெண்ட். இங்க வந்து என்னது, while ஸ்டேட்மெண்ட் மினிமம் எத்தனை தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? while கண்டிஷன், டெஸ்ட் கண்டிஷன் இல்லையா? எஸ் சார். இது வந்து ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் உள்ள போகும். மினிமம் 1 டைம்ஸ். மினிமம் சொல்லுங்க துரை சண்முகம், சொல்லுங்க. 1 டைம்ஸ். மினிமம் 1 டைம்ஸ். தப்பு கண்ணே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் செக் பண்ணும்போதே டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்தா உள்ள எக்ஸிக்யூட்டே ஆகாது. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் டைமே கண்டிஷன் தப்பா இருந்ததுன்னா உள்ளே போகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, while n less than 0 அப்படின்னு கேட்கிறோம் இல்லையா, நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூ -1 -5 கொடுத்துட்டோம்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா, உள்ள போகுமா? இல்ல சார், போகாது இல்லையா? So please note that while loop will not execute, will execute only if it is true. அப்போ இது வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுறது எத்தனை? 0 டைம்ஸ். மினிமம் வந்து 0 டைம்ஸ் ஆகாம கூட போகலாம். எதுக்காக சொல்றேன்னா, டூ லூப்பும் இதையும் கம்பேர் பண்றதுக்காக சொல்றேன். while வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமே கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகலைன்னா எக்ஸிக்யூட்டே ஆகாது. பட் whereas do என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு தான் செகண்ட் டைம் பண்றதுக்கு தான் டெஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணும். சோ நீங்க வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுற இடத்துல எங்க வந்து உங்களுக்கு மினிமம் அந்த பாடி ஆஃப் தி லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமோ அப்போ வந்து நீங்க do loop யூஸ் பண்ணணும். Since the body of the loop is executed first and then condition is checked, we can be assured that the body of the loop is executed at least once. புரியுதா? அதுக்கு வித்தியாசம் புரியுதா? அது முதல்ல டெஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்றோம், அங்க அது ஒர்க் ஆகல, ட்ரூ இல்ல, ஃபால்ஸ்னாவே அந்த ஸ்கிப் ஆயிரும். பட் நம்ம இங்க வேற ஒரு ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்றோம், மினிமம் ஒரு தடவையாவது அந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல நம்ம அந்த do while loop யூஸ் பண்றோம். அகைன் ப்ளீஸ் நோட் தட் the while கண்டிஷனுக்கு இங்க வந்து கண்டிப்பா செமிகோலன் கொடுத்திருக்கணும், இங்க எங்கேயும் செமிகோலன் வராது. புரியுதுங்களா?